લેવાય છે વંદે ભારત ટ્રેનને આપણા વલસાડ ખાતે આજે વિધિવત સ્ટોપેજ છે, ત્યારે આજે આપણા પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત આપણા વલસાડ જિલ્લાના લોકલાડીલા જિલ્લા અધ્યક્ષ અને જેમણે હંમેશા મને सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूंगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज की रोज मिलती रहे। जी हाँ, रोज की रोज मिलती रहे। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा, वो व्लॉग भी देख लेना। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभि जोशी वलसाड़। और आज का वेदर अपडेट देने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे वलसाड़ के लिए आज बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ धवल भाई पटेल। जी हाँ, धवल भाई पटेल की वजह से आज जो है हमारे वलसाड़ में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप अनाउंस हुआ है, एंड आज उसकी जो फ्लैग होस्टिंग ओपनिंग है उसमें हम लोग जाने वाले हैं। 4 बजे का इवनिंग में टाइम है, 4:30 बजे, तो अराउंड 4 बजे तो हम लोग यहाँ से निकल ही जाएंगे। एंड इट्स अ रियली वेरी प्राउड मोमेंट। थैंक यू सो मच धवल भाई पटेल, उनकी बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की वजह से आज ये प्राउड मोमेंट हमें वलसाड़ वासियों को मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच धवल भाई पटेल। एनीवेज, चलिए अब जो है फटाफट वेदर अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। और मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं कब हम लोग जाएँ वलसाड़ स्टेशन पर, कब 4:30 हो, एंड कब वंदे भारत ट्रेन जो है उनको मैं धवल भाई से आपकी मुलाकात कराऊं। और आप देखो, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट टुडे। थैंक यू सो मच अगेन, दिल से तहे दिल से धवल भाई पटेल को हम शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। एनीवेज, वेदर अपडेट आप देख सकते हो, अभी बारिश नहीं गिर रही है एंड ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यही आज का वेदर अपडेट। चलिए, तो जी हाँ, चलिए, आफ्टरनून के हो गए हैं 3:30 यहाँ पर, और अब मैं निकल रही हूँ घर से। जाते हैं वलसाड़ स्टेशन की तरफ, और आगे व्लॉग में बने रहिएगा।
पटेल जी, एमएलए वलसाड श्री भरत भाई पटेल जी, एमएलए धर्मपुर श्री अरविंद भाई पटेल जी, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री हेमंत कंसारा जी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट श्री मनोहर भाई पटेल जी, रेल के सभी साथीगण, मीडिया के एस्टीम रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी वलसाड के नागरिकगण, ये बहुत खुशी का क्षण है कि जो एक बहुत पुरानी डिमांड थी, बहुत एमएलए साहब, हम सब पूरा प्रशासन की किस तरह से प्लानिंग की जाए, किस तरह से हम लोग वलसाड जैसे इम्पोर्टेंट शहर मिला है, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ एमपी साहब का, एमएलए साहब का, सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। और आप जानते हैं कि वलसाड के लिए बहुत ही शानदार समय, टाइमिंग जो है उसकी इतनी कन्वीनियंट મિત્રો નમસ્કાર. વલસાડ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક અને વલસાડ શહેર ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે એક ખૂબ ખુશીનો આજે માહોલ છે. એ માહોલ એ છે કે વંદે ભારતનું સ્ટોપેજ જિલ્લા પ્રેસિડેન્ટ મનોહરભાઈ, બીઆરએન રેલવેના ઓફિસરશ્રી, દરેક ઓફિસરશ્રી, પત્રકાર મિત્રો, પાર્ટીના દરેક મહામંત્રી, હોદ્દેદારો, ભાઈઓ બહેનો અને મિત્રો, સૌ પ્રથમ તો ધવલભાઈ જે આપણા એમપી છે, આપણે સૌ એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, ઘણા બધા કામો કર્યા છે, પણ કામની મહત્તમ કામ ને અગત્યનું કામ ને વલસાડ માટે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ હોય આ વંદે ભારતનું સ્ટોપેજનું કામ છે. કેમ કે ઘણા બધા આંદોલનમાં ભૂતકાળમાં મેં બી ભાગ લીધો હતો. કૈલાસભાઈ પાંડ્યા હતા, નરેશભાઈ ભંગાર, શતાબ્દી ટ્રેન ચાલશે, વંદે ભારત સ્ટોપેજ આપવું કોઈ માનતા નહીં હતા કે નહીં મળી શકે. વાપી ડિસ્ટન્સ ઓનલી 35 કિલોમીટર, આ છતાં પણ આપણને સ્ટોપેજ આપ્યું છે, વલસાડને પ્રાયોરિટી આપી છે. એટલે એના માટે જે મહેનત કરી છે એ મહેનત આપણે ગણલાવી છે. આ માટે આપણે ધવલભાઈને ફરી અભિનંદન આપીએ. અને આવા આપણે સંગઠિત રહીને બધા સાથે રહીને જે કંઈ વર્ક કરવું, જે ડિમાન્ડ કરવું, આપણા દેશના વડાપ્રધાન સાથે અને રેલવે મંત્રી સહિત આપણને દરેક કાર્યમાં આપણે સાથ સહકાર મળવાનો છે. અને એમાં દરેકનો સહકાર છે, પત્રકાર મિત્રો હોય કે સત્તાધારો હોય કે દરેકનો, પબ્લિકનો. આમ જનતા કે વલસાડ નગર ભલે સિટી નાનું હોય પણ જિલ્લાનું વડું મથક છે અને દરેક જિલ્લાની કચેરી આ વલસાડ ખાતે આવી છે. એટલે અમારી કાયમ માટે આર્ગ્યુમેન્ટ રહે છે, ભલે તમે બીજા 18 સ્ટોપેજ આપો તો વલસાડને પ્રાયોરિટી આપવી જ જોઈએ, કેમ કે દરેક જિલ્લાનું મથક આ વલસાડ છે અને વલસાડનું એક નામ છે. અને વલસાડના સાંસદ જ્યારે જીતેન્દ્ર સરકાર બને છે, એ આપણો માહોલ છે, આપણી ઇમેજ. विनम्र गुजारिश करूंगा श्री अरविंद भाई पटेल, विधायक धर्मपुर जी से, कृपया यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम. આજની એક વર્ષના શાસનગાળામાં એમણે જેટલા વચન આપ્યા છે એટલા બધા પૂરા કર્યા છે. સાથે આજે મંચ પર આપણા વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ માન્ય શ્રી હેમંતભાઈ કંસારા, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી ભરતભાઈ પટેલ, जिला पंचायत. अब मैं आदरणीय हेमंत भाई कंसारा, डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट्स, उनसे गुजारिश करूंगा कृपया यहाँ पर आए. નમસ્કાર મિત્રો, આજના વલસાડ જિલ્લા માટે ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહનો દિવસ. આજે આપણે વલસાડ જિલ્લા માટે અને આપણા વલસાડ જિલ્લાનું વડું મથક આપણા વલસાડ રેલવે સ્ટેશન ખાતે વલસાડ સિટી માટે ઐતિહાસિક દિવસ છે, જ્યારે આ ભારત દેશની સૌથી બેસ્ટ
સારામાં સારી ટ્રેન જે કહેવાય છે વંદે ભારત ટ્રેનને આપણા વલસાડ ખાતે આજે વિધિવત સ્ટોપેજ છે, ત્યારે આજે આપણા પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત આપણા વલસાડ જિલ્લાના લોકલાડીલા જિલ્લા અધ્યક્ષ અને જેમણે હંમેશા મને સાથ સહકાર ઉમેદવાર હતો ત્યારથી આપ્યું અને એના પછી પણ મારા સાંસદના કાર્યક્રમમાં મારા મોટા ભાઈ તરીકે અને માર્ગદર્શક તરીકે મને હંમેશા સપોર્ટ કર્યો છે એ અમારા હિંમતભાઈ કંસારા, સાથે જ અમારા વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ એવા મનહરભાઈ, આપણા વલસાડ વિધાનસભાના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય, અને મેં હંમેશા કહ્યું કે મેં સાંસદ બન્યો એમના 50% હક અને ક્રેડિટ કોને જાય છે તો મારા ભરતભાઈને જાય છે. અને અમારા ધરમપુરના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય મારા મોટા ભાઈ, અને રાતના 10 વાગે એટલે મારો અને અરવિંદભાઈનો સમર્થન આપ્યું. જે પોઝિટિવ વાતો ખાલી વલસાડ લગીને નહીં, ગુજરાત લગીને નહીં, પણ ભારત લગીને પહોંચાડવામાં જેમણે મને માર્ગદર્શન આપ્યું, સપોર્ટ આપ્યો, સાથે સાથે વલસાડ જિલ્લામાં કોઈ ખૂટી હોય તે પણ અમને હંમેશા કીધું. એ મારા વલસાડ જિલ્લાના પત્રકાર ભાઈઓ બહેનોને પણ હું ખૂબ આજે ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું. અને આ વંદે ભારત ટ્રેન મળી એમાં આપણા વલસાડ જિલ્લાના પત્રકારને પણ બહુ મોટું ક્રેડિટ જાય છે, એમને પણ હું ખૂબ વંદન કરું છું. અને છેલ્લે એમ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં કે લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, મારા વલસાડ જિલ્લાના લોકો અને વલસાડ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓને ખૂબ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું અને તમારા બધાનું હું સ્વાગત કરું છું. મને યાદ છે કે 13 માર્ચ 2024ના રોજ જ્યારે મને લોકસભાનો ઉમેદવાર બનાવેલો વલસાડમાં, ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં વલસાડ લોકસભામાં ચહલ-પહલ મચી ગઈ હતી કે કોણ ધવલ પટેલ, કોણ ધવલ પટેલ, કોણ ધવલ પટેલ. છતાં જે 3 મહિના કઠિન ચાલ્યા, મેં પૂરા લોકસભામાં પ્રવાસ કર્યો, પણ જે રીતની જેમ વલસાડ જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠન, હોદ્દેદારો, મારા બધા ધારાસભ્યો અને ખાસ કરીને લોકોએ મને જ્યારે સમર્થન આપ્યું. અને જેમ ભરતભાઈ વાત કરી કે વલસાડ લોકસભા એ એવી સીટ છે કે જે વલસાડ લોકસભા જીતે છે એ જ કેન્દ્રમાં પણ સરકાર બનાવે છે. અને તમે મને વલસાડ લોકસભા 2,11,000 જેટલી જંગી માર્જિન સાથે જીતાડી, અને તમે જે મને અભૂતપૂર્વ સમર્થન આપ્યું એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ જોયું અને મને પૂરા લોકસભાનો દંડક પણ બનાવ્યો. એના માટે પણ તમને ખૂબ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું. એટલે તમે મને સમર્થન અને આશીર્વાદ આપ્યું. અને પછી જ્યારે વલસાડ નગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી, ધરમપુર નગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી, પાટી નગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી, એમાં અમારી ટીમને તમે વલસાડ નગરપાલિકામાં 170 વર્ષના ઇતિહાસમાં કોઈ પણ પાર્ટીને એટલી સીટ નહીં આવી એવી 44 માંથી 41 સીટ મારા વલસાડ નગરપાલિકામાં તમે આપી. એટલે જે તમે મને સમર્થન આપ્યું છે, અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્થન આપ્યું છે, ભરતભાઈને સમર્થન આપ્યું છે, એનું ઋણ ચૂકવવાનું હતું. એના માટે આપણા વલસાડ માટે હું લોકસભામાં, આપણા ભરતભાઈ વિધાનસભામાં અથાગ પરિશ્રમ કરીએ છીએ અને રજૂઆત કરીએ છીએ. આપણા હરીફભાઈ પણ રજૂઆત કરે છે. અને તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, આજે જેમ આપણા હેમંતભાઈ વાત કરતા હતા, ભરતભાઈ વાત કરતા હતા કે વલસાડ જિલ્લો
જવું પડે ને પાછું. ચાલો બેનો ચાલો ચાલો. ઉભી જા કોઈ મારો એક આવી કે औरंगा ऊपर से तो चलिए इसी के साथ आज का ये व्लॉग एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज SJ एंकर सुरभि जोशी। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन दिस इज मी SJ एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में।